तो पहलां सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आपां गल करांगे 6वीं जमात विशा कंप्यूटर पाठ नंबर 3। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे। इस पाठ के जो पहलां पढ़ाया गया उसकी वीडियो पहलां बनाई जा चुकी है। पहले 2 पाठ ने जो करवाए जा चुके हैं। तुसीं वो सारे पाठ ते पाठां दीयां कहानियां इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिते हुए लिंक ते क्लिक करके देख सकते हो, या फिर 6वीं जमात विशा कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनाई गई है उस दे जाके देख सकते हो। हुण आपां इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कंप्यूटर के बुनियादी काम। सब तो पहला साडे कोल पाठ अभ्यास दे विच हैगे सही उत्तर की चोण करो। पहला क्वेश्चन साडे कोल पुछया गया, कंप्यूटर उपर लॉगिन करन तो बाद दिखाई देने वाली स्क्रीन नूं की कहा जाता है। जिस तरह कि असीं जिवें पाठ पढ़िया सी उस दे विच आई सी लैन तो उसनूं की कहा जाता है, उसनूं कहा जाता है डैस्कटॉप। नंबर 2, डिलीट कीतियां फाइलां किस विचों प्राप्त कीतियां जांदियां जा सकदियां हन। तो किस दे विचों कीतियां जांदियां ने? रीसाइकल बिन दे विचों। तो किस तरह का दिखता हुंदा है? एक डस्टबिन वर्गा दिसदा हुंदा है। ठीक है। नंबर 3, विंडो का किहड़ा भाग स्क्रीन ते हर समय नज़र आउंदा रहिंदा है जदों असीं होर एप्लीकेशनां दी वरतों कर रहे हुंदे हां। तो किहड़ा हुंदा है? ये हुंदा टास्क बार। ठीक है, टास्क बार। नंबर 4, किहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण किहड़ी है? विंडो, डॉस, एंड्रॉयड। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दी उदाहरणां ने। तो असीं उपरोक्त सारे नूं टिक करांगे। नंबर 5, किसी भी फाइल नूं खोलण लई असीं किस ते डबल क्लिक करते हाँ? किस ते डबल क्लिक करते हैं? तो असीं जिहड़ी फाइल हुंदी है उसदे शॉर्टकट मेनू के उत्ते डबल क्लिक करते हाँ। इस तो बाद आगे साडे छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। साडा पहला प्रश्न है किसी 3 विंडो एप्लीकेशनां दे नाम लिखो। विंडो एप्लीकेशनां दे नाम की ने? नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर। नंबर 2 है किसी 3 आइकनां दे नाम लिखो। आइकन किहड़े हुंदे ने? नंबर 1 माई कंप्यूटर, नंबर 2 नैटवर्क, नंबर 3 रिसाइकल बिन, नंबर 4 यूजर फाइल्स। डैस्कटॉप के भागां दे नाम लिखो। डैस्कटॉप के भाग किहड़े हुंदे ने? नंबर 1 आइकन, नंबर 2 शॉर्टकट, नंबर 3 वॉलपेपर, नंबर 4 टास्क बार। साडे कोल चौथा क्वेश्चन है डैस्कटॉप की हुंदा है? उत्तर, जदों कंप्यूटर नूं स्टार्ट कीता हुंदा है, जदों कंप्यूटर स्टार्ट हुंदा है तो सब तो पहली नज़र आउण वाली स्क्रीन नूं डैस्कटॉप कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुढ़ला कंट्रोलर हुंदा है। असीं डैस्कटॉप की मदद नाल कोई भी प्रोग्राम चला सकते हाँ जां होर कोई बुनियादी काम कर सकते हाँ। इस तो बाद साडे कोल आ गए वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम की है? ਵੱਖ-ਵੱਖ ऑपरेटिंग सिस्टमां की उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो असीं पाठ दे विच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़े तो हुण आपां उत्तर दे विच इस दे बारे लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर जो किसी भी हार्डवेयर या उपकरण नूं चलाउण विच मदद करता है उसनूं ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका मुख्य काम किसी भी मशीन नूं चलाउण लई एक इंटरफेस प्रदान करना हुंदा है। केवल कंप्यूटर विच ही नहीं सगों सारे ही डिजिटल उपकरण जिवें मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड सब विच ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीता हुंदा है। हरेक डिजिटल रूप विच काम करने वाले उपकरण द्वारा किया जाने वाला काम ਵੱਖ-ਵੱਖ हुंदा है। इस करके हरेक वक्री किस्म के उपकरण दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ लोड़ां दे अनुसार वखरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। उदाहरण लई एक कंप्यूटर लई बनिया ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन लई बने ऑपरेटिंग सिस्टम तो वखरा हुंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां बहुत सारियां उदाहरणां हन जिवें विंडो, मैकनतोश, लाइनक्स, डॉस, एंड्रॉयड, सिम्बियन आदि। आओ इन्हां विचों कुछ ऑपरेटिंग सिस्टमां बारे पढ़ीए। सब तो पहलां साडे कोल किहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है? साडे कोल है विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। किस दे द्वारा तैयार किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मुहैया करवाता है और माउस की मदद नाल बहुत ही आसानी नाल कंप्यूटर नूं चलाउण विच मदद करता है। जदों असीं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विच किसी भी प्रोग्राम ते क्लिक करते हाँ तो वह प्रोग्राम एक वक्रे फ्रेम विच खुलता है जो एक खिड़की की तरह नज़र आता है। यही कारण है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम नूं विंडो का नाम दिता गया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इसदे बहुत ही आसानी नाल चला सकण वाले इंटरफेस ते बहुत ही वधिया ग्राफिकल इंटरफेस कारण बहुत लोकप्रिय है। इस तो बाद गल करते हैं डॉस की। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस
ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੀ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੂਗਲ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ OS ਠੀਕ ਹੈ, OS ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿਊ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਸਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋ 95 ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 1, ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ। ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਸਕਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਈਕਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਲੋਗੋ। ਕੁਇਕ ਲਾਂਚ ਬਾਰ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ। ਇਹ ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਈਕਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਸ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਮੋਡਮ, ਆਵਾਜ਼ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਭਾਗ ਟਾਸਕਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਲੌਕ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ, ਇੱਥੇ ਟਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਈਕਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਸੇ 3 ਡੈਸਕਟਾਪ ਆਈਕਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਈਕਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਕਨ ਡੈਸਕਟਾਪ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਛਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ, ਆੜੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਕਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ।
ਇਹ ਆਈਕਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ, ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇਸ ਆਈਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਇਸ ਆਈਕਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ, ਇਹ ਆਈਕਨ ਕੂੜਾਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਾਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਫੋਲਡਰ, ਆਈਕਨ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੀਪ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਮੀਨੂ ਦੀ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਨੀਟਰ ਜਾਂ LCD ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਮੋਡ ਮੈਨੂੰ ਹੋੜਾ ਡੱਡਾ ਇਸ ਮੋਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਟ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀ ਲਾਈਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਲੀਪ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਟਡਾਊਨ, ਪਾਵਰ ਮੀਨੂ ਦੀ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੌਗ ਆਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋ 7 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਵਿੰਡੋ 7 ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਮੀਨੂ ਦੀ ਇਸ ਲੌਗ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।